الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها، صلى الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر، لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله، أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة 14. الدرس 79. استمع إلى الحوار. الحوار: حادث سرقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل شاهدت الأخبار في التلفاز أمس؟ تقصد حادث سرقة المصرف الوطني؟ نعم، لقد أخافني ذلك الحادث كثيرا. لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل. لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجناة بعد ساعات. لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا، ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى. أتفق معك، فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى. لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة والقتل. بل تقع الجريمة أحيانا في تلك البلاد في النهار. أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب. أسأل الله ألا يحدث ذلك. أحسنت، فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن. أدام الله علينا نعمة الأمن. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 14-bo'lak xavfsizlik. 79-dars o'g'irlik voqeasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tunugun televizorda xabar ko'rdingizmi? Davlatlik bankini bulash voqeasini demoqchimi? Shundoq. U voqea meni bak qo'rqitdi. Davlatimiz bundan ilgari bu xildagi jinoyat sodir qilishni bilmaydi. Biroq bir necha soatdan keyin soqchilar jinoyatchini tutgandan keyin xotirjam bo'ldim. Oxiri bizdami jinoyat sodir qilish ko'paydi. Biroq boshqa davlatga solishtirganda hilim oz. Fikringizni qo'shilaman. O'tgan dam olishni cho'ng davlatlarning birida o'tkazgan edim. Kun patgandan keyin o'g'irlik va o'ldirish hodislaridan qo'rqib mehmonxonadan chiqa olmadik. Balki u davlatlarda jinoyat sodir qilish ba'zida kunduzda sodir bo'ladi. Tajovuzchilikning bizning davlatimizga o'tkilib, o'ldirish va bulash jinoyatlarining tarqalib ketishidan ansirayapman. Allohdan shu ishlarning yuz bermasligini so'rayman. To'g'ri aytdingiz. Tinchlik bo'lmagan hayot hech nimaga teng emas. Alloh bizga tinchlikni ne'matini davom qilsin. Amin. الوحدة 14. الدرس 80. الحرب والسلام. يحتاج كل إنسان إلى أن يعيش في أمن وسلام، ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم. وها هي وسائل الإعلام تنقل لنا كل ساعة أخبار الحروب. والحرب ليست أمرا جديدا، فالتاريخ يحدثنا عن حروب كثيرة وقعت في الماضي وأضعفت حضارات الإنسان. لقد ذاقت معظم الدول آلام الحروب، ولم يتمتع الإنسان في تاريخه الطويل بالأمن والسلام إلا قليلا. ومع كثرة الحروب
كانت هناك محاولات لتحقيق السلام، ففي العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 للميلاد أنشئت عصبة الأمم، وكان الهدف منها حفظ السلام في العالم. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 للميلاد أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتحل مكان عصبة الأمم، ويتبع مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة، وهو يبحث في المنازعات بين الدول ويفرض عقوبات على الدول المعتدية. وقد حققت الأمم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام، ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول، وبخاصة في إفريقيا وآسيا. وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة لا حول لها ولا قوة، لأن بعض الدول تهيمن عليها، ولذلك أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ، ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس وكشمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أردت huzuringizda O'quvchilar kitobi 2-qism 14-bo'lak xavfsizlik 8-dars urush va tinchlik. Har qanday kishi tinch aman yashashga muhtoj. Shunaq bo'lsa-mu, dunyoning har qaysi joylarida urushlar yuz berib turadi. Mana axborot vositalari bizga har soatda urush xabarlarini yetkazib turadi. Urush yangi ish emas. Tarix bizga ilgirki zamonlarda yuz berib, insoniyatning hazoratlarini ojizlashtirgan nurg'un urushlar to'g'risida so'zlab berdi. Nurg'un davlatlar urush dard alamlarini tadigan. İnsoniyat o'zining uzun tarixida tinchlikdan ozgina huzurlandi. Urush ko'p bo'lsa-mu, tinchlikni amalga oshirish uchun nurg'unlagan tirishchiliklarni ko'rsatildi. Yangi asrda milodiy 1918-yili Birinchi dunyo urushi oyoqlashgandan keyin davlatlar guruhi qurildi. Buningdagi maqsad dunyodagi tinchlikni saqlash edi. 1945-yili Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin davlatlar guruhining o'rnini elish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurildi. Xavfsizlik kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaraydi. U davlatlar o'rtasidagi talash-tortishlar to'g'risida izlanib, tajovuzchi davlatlarga jazo yurgizdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tinchlik saqlashda bir qism muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, biroq ko'pincha davlatlardagi urushni to'xtatolmadi. Xususan, Afrika va Osiyoda BDT ojizlashib o'zini himoya qilish va yoki boshqalarni qo'g'dashga qudrati yo'q deb qaralyapti. Chunki bir qism davlatlar uni kontrol qilib olgan. Shuningdek, uning ko'pincha qarorlari ijro qilinmaydigan bo'lib qoldi. Shularning biri Falastin, Quddus va Kashmirga aloqador qarorlar. الوحدة 14 الدرس 81. استمع إلى الحوار. الحوار أسباب الجريمة. هناك سؤال يشغل بالي كثيرا: لماذا زادت نسبة الجريمة في العالم؟ هناك أسباب كثيرة، منها أن القوانين أصبحت غير رادعة، فالمجرم يسجن سنوات ثم يخرج ليرتكب جرائم أخرى أكبر. لقد وضع الإسلام الحدود لحماية المجتمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يؤيد ذلك أن الجريمة تزداد كلما أمن المجرم العقاب. ومن الأسباب عندي أن وسائل الإعلام تشجع على الجريمة. وقد يكون من الأسباب انتشار الفقر والجوع في المجتمع. صدقت، فالأمن والغذاء من أهم النعم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
يجب أن نتعاون جميعا على حفظ الأمن، فحفظ الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم، وإنما مسؤولية كل مواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 14-bo'lak xavfsizlik. 81-dars jinoyat sodir qilish sabablari. Ko'pincha kallamga kelib oladigan bir savol bor. Nimishqa dunyoda jinoyat sodir qilish nisbati ko'payib ketdi? Nurg'un sabablar bor. Ularning biri qonunlar tuzilmas bo'lib qoldi. Jinoyatchi bir necha yil so'lingandan keyin chiqib, boshqa cho'ngroq jinoyatlarni sodir qiladi. Islom jamiyatni qo'g'dash uchun cheklimlarni bekitgan. Alloh mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey aql egalari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'zining o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishni saqlanib qoldi. Nahaq qon to'kishni saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Bu jinoyatchi jazodan xotirjam bo'lsa, jinoyat sodir qilishning ko'paydiganligini ta'kidlaydi. Meningcha, yana bir sabab axborot vositalarining jinoyat o'tkazishga rag'batlantirayotganligi. Jamiyatda kambag'allik va ocharchilikning tarqab ketishimi bir sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri aytdingiz. Tinchlik va yemaklik eng muhim ne'matlarning qatoridan. Alloh u to'g'risida mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Bu uy, ya'ni Baytullohning Parvardigoriga ibodat qilsunki, u ularni ocharchilikda oziqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Birlikda tinchlikni saqlashga yordam qilishimiz kerak. Tinchlikni saqlash bexatarlik xodimlarining mas'uliyati bo'lmasdan, har bir fuqaroning mas'uliyati. الوحدة 14. الدرس 82. استمع إلى النص. أثر الأمن في الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعيش الإنسان سعيدا في حياته مطمئنا على نفسه وماله وأهله إذا توفرت في مجتمعه 3 أمور: الأمن والصحة والغذاء. وإذا حرم الإنسان من هذه النعم عاش شقيا في حياته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عندما تعيش البلاد في أمن وسلام يتحقق الاستقرار، فتنشط عملية التنمية ويتجه الناس إلى البناء، فتكثر الصناعة والزراعة وتكثر الثروة. أما إذا حلت الجريمة مكان الأمن فتحرم البلاد من الاستقرار، وتتوقف عملية التنمية والمشاريع الزراعية والصناعية، وتوجه طاقات الدولة إلى الحرب. إذا نظرنا إلى خريطة العالم اليوم وجدنا أن الدول 3 أقسام. القسم الأول دول فيها أمن وسلام، وهي في تقدم مستمر ويعيش الإنسان فيها مطمئنا. والقسم الثاني دول لا تعرف السلام، فهي في حروب مستمرة، فما تخرج من حرب إلا وتدخل في حرب أخرى. وهذه الدول في تأخر مستمر، ويعيش أهلها في جهل ومرض وفقر. والقسم الثالث دول ليست في سلام دائم وليست في حروب مستمرة، والإنسان فيها يعيش في حالة بين الغنى والفقر. يجب أن تتوقف الحروب في جميع أنحاء العالم
حتى يعم السلام الأرض، وعلى الدول الكبرى أن توقف تلك الحروب، فلا تبيع السلاح ولا تثير الخلافات بين الدول. ومن ناحية أخرى عليها مساعدة الدول الفقيرة لتنتقل من مرحلة التأخر إلى مرحلة التقدم، وليعيش أهلها في أمن وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab dili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 14-bo'lak xavfsizlik. 82-dars tinchlikning hayotdagi ta'siri. Alloh taolo bundoq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. İnsanның jamiyatida tinchlik, sog'lomlik va yemaklikdan iborat 3 ish kafolatga ega bo'lsa, turmushi baxtlik va uydan, puldan, oilasidan xotirjam yashaydi. Kishi mushu ne'matlardan mahrum qolgan vaqtda baxtsiz turmush kechirdi. Payg'ambar alayhissalom bu to'g'risida mundoq deydi: Sizlardan kimki oilasidan xotirjam, tinchlik, shu kunga yetarlik uzuq tuliki bar holda tang atqilsa, u kishiga dunyo o'zining barliq ne'matlari bilan berilgan bo'ladi. Davlat tinch amon turmush kechirsa, muqimliq ishga eshib, ishlab chiqarish xizmati ilgari surildi va kishilar qurilish qarab yuzlandi. Natijada sanoat va yerliklik ko'payib, boylik oshdi. Ammo jinoyat sodir qilish tinchlikning o'rnini egallasa, davlat muqimlikdan mahrum bo'lib, ishlab chiqarish xizmati, yerliklik va sanoat ishlari to'xtaydi. Hamda davlatning kuchi urushga qartildi. Bugungi kunda dunyo xaritasiga qaraydigan bo'lsak, davlatlarning 3 xil ekanligini his qilamiz. Birinchi xili tinchlik bo'lgan davlatlar. Bu davlatlar uzluksiz taraqqiy qilib, uningdagi kishilar xotirjam yashayotdi. Ikkinchi turdagisi tinchlikni bilmaydigan davlatlar bo'lib, davlatlarda urush davomlashyotdi. Bir urushdan chiqibla yana bir urushga kirib ketdi. Bu davlatlar davomli chekinib, aholisi nodonlik, kasallik va kambag'allik ichida yashayotdi. Uchinchi turdagisi muqim, tinchlik ichidami emas, o'zliksiz urushmi bo'lmaydigan davlatlar. Bu davlatlardagi kishilar boylik bilan kambag'allik o'rtasidagi holatda turmush kechirdi. Yer sharida tinchlik umumlashishi uchun davlatning har qaysi taraflaridagi nohaq ishlarni to'xtatishimiz kerak. Yer sharida tinchlik umumlashishi uchun dunyoning har qaysi taraflaridagi nohaq urushlarni to'xtatish kerak. Cho'ng davlatlar ashu urushlarni to'xtatib, qurol sotmasligi va davlatlar o'rtasida ixtilof termaslik kerak. Yana bir tarafdan cho'ng davlatlar nomrod davlatlarning chekinish bosqichidan taraqqiy qilish bosqichiga yetkilishi va aholisining tinch amon yashash uchun yordam berish kerak. الوحدة 14 الدرس 84. استمع إلى النص. مفهوم الأمن في الإسلام. الأمن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى التي من الله بها على عباده المؤمنين الصالحين، فهو سبيل للراحة والطمأنينة وطريق للرخاء والاستقرار. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يجعل المؤمنين خلفاء في الأرض أئمة للناس هداة مهتدين، وأن يوفر لهم الأمن من بعد الخوف. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الأمن الذي وعد الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات لا يقدر بثمن في حياة الأفراد والشعوب، فهو سبب السعادة والاستقرار. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حرم الله سبحانه وتعالى نفس المؤمن على صاحبها وحرمها على غيره من البشر، فلا يجوز الاعتداء عليها وقتلها أو إيذاؤها، وجعل عقوبة من يقتلها النار في الآخرة تكريما وصيانة لهذه النفس البشرية. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنفس البشرية لها دوافعها للخير والشر، وهي بحكم طبيعتها تميل إلى ما تطمح إليه وتتطلع إلى ما لم تصل إليه خيرا كان أو شرا. والأمن يرتبط غالبا بنزعة الخير عند الإنسان، والجريمة ترتبط غالبا بنزعة الشر عنده. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد إلا وضع لها قواعد وأسسا تتفق مع مصلحة الفرد والجماعة، سواء أكان هذا السلوك عبادة أم معاملة، وقرر عقوبة لكل فعل لا يتفق مع مصلحة الجماعة والفرد، فتحقق بذلك الأمن الذاتي والأمن في المال والأمن في النسل والعرض والأمن في المعاملات والأمن في الحقوق الخاصة والعامة والأمن في كسب العيش الحلال. لقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمن الشامل حياة كريمة للفرد والجماعة، حياة مستقرة آمنة هادئة لا يعكرها سلوك العابثين والمنحرفين والمجرمين. فقرر الخالق لكل عمل مخل بأمن الفرد والجماعة عقوبة رادعة لمن لا يمتثل لأوامر الله ولا ينتهي بنواهيه ولا يحرص على مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها، فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 14-bo'lak xavfsizlik. 84-dars islomdagi tinchlik hukmi. Tinchlik Alloh dunyoda o'zining solih mu'min bandalariga ato qilgan cho'ng ne'matlarining biri. Chunki u aram, xotirjamlik, bayoshatlik va muqimlikning yo'lidir. Alloh mundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Bu uy, ya'ni Baytullohning Parvardigori ibodat qilsinki,
u ularni ochliqda ozuqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Allah o'zining elchisiga mu'minlarni ziminda izbasar, kishilarga rahbar, to'g'ri yo'lga yetaklaguvchi, to'g'ri yo'lda mang'uchi qilishni va ularga qo'rqinishdan keyin to'liq aminlik berishni va'da qildi. Allah mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah ishchinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni ziminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani shirik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiquvchilardir. Allah o'zining isil elchisiga va yaxshi amallarni qilgan bandalariga va'da qilgan tinchlik bo'lsa, shaxslar va xalqlar hayotidagi pul bilan o'lchanmaydi. Chunki u saodat va muqimlikning sababidir. Allah mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufayli ochliqning va qo'rqinchning alamini tetitdi. Allah Taala mu'minning jinini qarindishiga harom qildi va undan boshqa kishilarga ham harom qildi. Shunglashqa mu'minning jiniga tajovuz qilish, o'ldirish va aziyat berishga bo'lmaydi. Mushu insoniyatning jinni saqlash va hurmatlash yuzidan uni o'ldirgan kishining jazosini oxiratda o't qildi. Bu to'g'risida Allah mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Nahaq adam o'ldirmanglarki, Allah nahaq adam o'ldirishni harom qildi. Allah yana mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. O'zinglarni halok qilmanglar. Payg'ambar alayhisalom Hajjatul Vidaning nutqida mundaq degan: Ey kishilar, sizlarning qonlaringlar va mollaringlar mushu iyinglardagi, mushu shahringlardagi, mushu kuninglarning harom bo'lganidek sizlarga haromdir. Odam ruhiyatining yaxshilik va yomonlikqa turtkilik sabablar bor bo'lib, Adam ruhiyatining yaxshilik va yomonlikqa turtkilik sabablari bor bo'lib, tabiatining hukmiga ergishib intiladigan ishlarga moyil bo'ladi va yaxshi yomon bo'lsin, uningga yetmagan ishlarga xabardor bo'ladi. Tinchlik ko'pincha insondagi yaxshilikning tortishiga munosabatlik. Jinoyat o'tkazish bo'lsa, ko'pincha shu insondagi yomonlikning tortishiga munosabatlik. Allah mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonni bildirgan zot bilan qasamki. Islom bandalarining faoliyatlaridagi cho'ng kichik ishlarni tashlab qo'ymasdan, ularga shaxs va jamiyatning manfaatiga mos qoida va asoslarni belgilagan. Mayli mushu faoliyatlar ibodat bo'lsin yoki muomala bo'lsin. Va jamoat va shaxsning manfaatiga mos kelmaydigan har qanday ishga jazo belgiladi. Shuning bilan shaxsiy bexatarlik, iqtisodiy bexatarlik, nasab va izzat obro'dagi bexatarlik, muomalalardagi bexatarlik, shaxsiy va ommaviy huquqlardagi bexatarlik va halol turmushga erishishdagi bexatarlik amalga oshdi. Allah subhanahu wa ta'ala mushu keng doiradagi bexatarlik bilan shaxs va umumga behuda ish qiluvchilar, yo'ldan chiqib ketguchilar va jinoyatchilarning ish faoliyatlari o'zgartirib isil, muqim, xotirjam, tinch turmushni iroda qildi. Shunlashqa yaratquchi Allah shaxs va umumning bexatarligiga ziyon yetkazadigan har qanday ishqa Allohning buyruqlarini ijro qilmaydigan, cheklamalari bilan to'xtamaydigan va o'zi va topning manfaatiga qiziqmaydigan kishini to'sadigan jazoni belgiladi.
Shuning bilan qasddan qotillik qilguvchiga qisosni belgiladi. Bu haqda Alloh mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey aql egalari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'ziningmi o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishni yanidi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ldirmoqchi bo'lgan odamni o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishni saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi.